کی شامیں ہمیشہ سے بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ سورج جب مغرب کی طرف جھکنے لگتا تو کھیتوں پر سنہری روشنی بکھر جاتی، مٹی کے راستے دن بھر کی دھول سمیٹ کر خاموش ہو جاتے، درختوں کے سائے لمبے ہونے لگتے اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف واپس لوٹنے لگتے۔ ایسی ہی ایک شام مہک اور رضیہ گاؤں کی پگ ڈنڈی پر چل رہی تھیں۔ دونوں کے ہاتھوں میں اپنی اپنی کتابیں تھیں۔ مہک ہمیشہ کی طرح خاموشی سے چل رہی تھی، جبکہ رضیہ کے قدموں میں جیسے ٹھہراؤ ہی نہیں تھا۔ کبھی وہ راستے کے کنارے کھلے پھول توڑنے لگتی، کبھی کسی گھر کی کھڑکی سے جھانکتی روشنی کو دیکھ کر رک جاتی۔ مہک، رضیہ نے اچانک سے آواز دی، ہاں، تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم بڑے ہو کر کیسے ہوں گے؟ مہک نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نہیں، تم نے سوچا ہے؟ رضیہ کی آنکھیں فوراً چمک اٹھیں۔ بہت کچھ۔ وہ چلتے چلتے اپنے خواب سنانے لگی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا گھر بہت خوبصورت ہو، بڑے بڑے کمرے ہوں، اچھے کپڑے ہوں، بہت ساری چیزیں ہوں، لوگ مجھے دیکھ کر کہیں کہ رضیہ کتنی خوش قسمت ہے۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ رضیہ کی آواز میں معصومیت تھی۔ وہ برے خواب نہیں دیکھ رہی تھی، وہ صرف ایک خوبصورت زندگی چاہتی تھی۔ لیکن مہک کے اندر کہیں باجی سمیہ کی باتیں گونج رہی تھی۔ خواب دیکھنا اچھی بات ہے، مگر خوابوں کو صحیح راستہ دینے کے لیے شعور ضروری ہے۔ مہک نے آہستہ سے پوچھا، اور اگر یہ سب چیزیں مل جائیں تو کیا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے؟ رضیہ کچھ لمحوں کے لیے رک گئی۔ اس نے شاید پہلی بار اس سوال پر غور کیا تھا، پتہ نہیں۔ پھر فوراً مسکرا دی، لیکن میرے خیال میں خوش تو ہو جائے گا نا؟ مہک نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ ہر بات کا جواب الفاظ میں نہیں دیا جا سکتا، کچھ باتیں وقت خود سمجھا دیتا ہے۔ دوسری طرف باجی سمیہ اپنے آنگن میں بیٹھی تھی۔ شام کی ہوا چنبیلی کے پھولوں کو ہلا رہی تھی۔ وہ دونوں بچیوں کو دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں ایک ماں جیسی فکر بھی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ بچپن کی سوچیں ہی آگے چل کر انسان کے فیصلوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا۔ کچھ لوگ خوبصورت خوابوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں، اور کچھ لوگ مشکلات کے باوجود اپنے کردار کو مضبوط بنا لیتے ہیں۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی، انسان کی اصل خوبصورتی اس کے چہرے میں نہیں، اس کے فیصلوں میں ہوتی ہے۔ رضیہ کے اندر محبت تھی، زندگی تھی، خوش رہنے کی خواہش تھی، مگر اسے ابھی یہ سیکھنا تھا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز خوشی نہیں دے سکتی۔ اور مہک، وہ بچپن سے ہی ہر بات کے پیچھے چھپی گہرائی کو محسوس کر لیتی تھی۔ وہ کم بولتی تھی، مگر زیادہ سمجھتی تھی۔ وہ لوگوں کی باتوں کو صرف سنتی نہیں تھی، دل میں اتار لیتی تھی۔ کچھ دنوں بعد کا واقعہ تھا۔ باجی سمیہ کے آنگن میں عورتیں بیٹھی تھیں۔ گاؤں کے کئی عورتیں اپنے گھریلو مسائل لے کر آتی تھیں۔ کوئی اپنی اولاد کے بارے میں پریشان ہوتی، کوئی رشتوں کی الجھن میں مبتلا ہوتی، کوئی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے آتی۔ باجی سمیہ سب کو ایک ہی بات سمجھاتی، زندگی میں مسئلے ختم نہیں ہوتے، لیکن انسان کا شعور اسے مسئلوں میں سے نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ کہتی، صرف دوسروں کو بدلنے کی کوشش نہ کرو، پہلے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، کیونکہ ایک عورت صرف ایک گھر کی فرد نہیں ہوتی، وہ پورے خاندان کی تربیت کرتی ہے۔ مہک یہ سب سنتی اور سوچتی رہتی۔ اسے محسوس ہوتا جیسے باجی سمیہ کی ہر بات میں کوئی چھپا ہوا خزانہ ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے سالوں میں انہی باتوں کی اسے سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی کبھی کبھی انسان کو ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں صرف خوبصورتی، محبت یا خواہشیں کافی نہیں ہوتی، وہاں صرف شعور، صبر اور اللہ پر یقین ہی انسان کو سنبھالتا ہے۔ اور شاید اسی لیے اللہ نے اس کے بچپن میں باجی سمیہ جیسی ہستی کو شامل کیا تھا، تاکہ جب زندگی کے مشکل باب شروع ہوں تو اس کے پاس روشنی کا ایک چراغ موجود ہو۔ چند سال یوں گزرے جیسے وقت نے پلک جھپکتے میں ہی ایک پوری کہانی بدل دی ہو۔ وہی گاؤں کی کچی گلیاں تھیں، وہی مٹی کی خوشبو، وہی چنبیلی سے مہکتا باجی سمیہ کا آنگن، وہی پرانا نیم کا درخت، اور وہی چبوترا جہاں کبھی ننھی مہک اور رضیہ اپنی نورانی قاعدے کھول کر بیٹھا کرتی تھی۔ مگر اب وہ دونوں بچیاں نہیں رہی تھیں۔
महक के चेहरे पर बचपन की गोलाई की जगह संजीदगी उतरने लगी थी। बात करते हुए वो पहले से ज़्यादा सोचती, किसी की बात का जवाब देने से पहले एक लम्हा रुकती और बाजी सुमैया की सिखाई हुई छोटी छोटी बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करती। रज़िया भी बदल गई थी, मगर उसका बदलना मुख्तलिफ था। उसकी उम्र बढ़ रही थी और उसके साथ उसके ख्वाब भी। अब वो सिर्फ खूबसूरत कपड़ों, बड़े घर और आसाइशों के ख्वाब नहीं देखती थी, बल्कि उसके ख्वाबों में एक ऐसी ज़िंदगी शामिल हो गई थी जिसमें लोग उसे देखकर रश्क करें। वो अक्सर अपनी सहेलियों के दरमियान बैठकर कहती, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती जिसमें हर चीज़ के लिए किसी दूसरे का मोहताज होना पड़े। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सब कुछ हो। उसकी आंखों में चमक होती। महक उसे देखकर मुस्कुरा देती। सब कुछ? रज़िया फ़ौरन जवाब देती, हाँ सब कुछ। और सुकून? रज़िया चंद लम्हे खामोश रहती, फिर हंस देती, सुकून भी। महक भी हंस पड़ती, मगर उसके दिल में कहीं बाजी सुमैया की आवाज़ गूंजती रहती, बेटी, ज़िंदगी में हर चमकती हुई चीज़ खुशी नहीं दे सकती। एक शाम दोनों बाजी सुमैया के आंगन में बैठी थी। चंबेली के फूलों की खुशबू पहले से ज़्यादा तेज़ थी। अंगूर की बेल अब इतनी घनी हो चुकी थी कि चबूतरे के एक हिस्से पर कुदरती सा साया बन गया था। बाजी सुमैया लकड़ी की छोटी सी मेज़ पर किताबें तरतीब दे रही थी। रज़िया ने अचानक पूछा, बाजी, क्या हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करना चाहिए? बाजी सुमैया के हाथ रुक गए। उन्होंने रज़िया की तरफ देखा। ये सवाल आम नहीं था। क्यों? आज ये सवाल कहाँ से आ गया? रज़िया ने नज़रें चुरा लीं। बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। बाजी सुमैया ने मुस्कुराकर उसे अपने करीब बिठा लिया। अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में इंसान की राय बहुत अहम होती है, मगर बेटी, फ़ैसला सिर्फ ख्वाहिश देखकर नहीं किया जाता। इंसान को अपने फ़ैसले के अंजाम के बारे में भी सोचना चाहिए। रज़िया खामोश रही। और बाज़ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिनमें वालिदैन और खैर ख्वाह लोगों का मशवरा इंसान को बहुत सी ऐसी गलतियों से बचा लेता है जिनका एहसास बाद में होता है। महक खामोशी से दोनों को देख रही थी। बाजी सुमैया ने रज़िया का हाथ अपने हाथ में ले लिया। जवानी बड़ी खूबसूरत उम्र है। इस उम्र में दिल बहुत तेज़ी से ख्वाब देखता है। कभी कभी इंसान किसी शख्स, किसी बात या किसी ख्वाहिश को अपनी पूरी दुनिया समझ बैठता है। रज़िया ने पहली बार संजीदगी से उनकी तरफ देखा। फिर क्या करना चाहिए? दिल की सुनो, मगर अक्ल को खामोश मत करो। ये जुमला रज़िया के जहन में कहीं ठहर गया। बाजी सुमैया ने मज़ीद कहा, और सबसे बढ़कर अल्लाह से दुआ करो कि जो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो वही तुम्हें मिले, क्योंकि इंसान सिर्फ आज देखता है, अल्लाह कल भी जानता है। कुछ देर तक खामोश रहीं, फिर बाहर से बच्चों के हंसने की आवाज़ आई। रज़िया ने खिड़की की तरफ देखा और अचानक मुस्कुरा दी। शायद उसके दिल में कोई ऐसा ख्वाब था जिसका जिक्र वो अभी किसी से नहीं करना चाहती थी। महक ने इसके चेहरे को गौर से देखा। उसने कुछ पूछा नहीं, मगर इस पहली बार महसूस हुआ कि रज़िया के अंदर कोई ऐसी बात पल रही है जो आने वाले दिनों में शायद कुछ बदल देगी। रात को जब महक अपने घर वापस पहुंची तो उसने अपने माँ के साथ बैठकर खाना खाया। घर में सादगी थी, मगर सुकून था। माँ ने पूछा, आज फिर बाजी सुमैया के घर गई थी? महक ने सर हिलाया। जी। क्या पढ़ाया आज? महक ने कुछ लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से बोली, बाजी कहती हैं कि इंसान को फ़ैसला करने से पहले ये सोचना चाहिए कि इस फैसले के बाद ज़िंदगी कैसी होगी। माँ ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। अच्छी बातें सीखती हो वहाँ पर। महक ने खामोशी से रोटी का निवाला लिया। वो नहीं जानती थी कि एक दिन यही बातें उसकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन फ़ैसलों के सामने खड़ी होंगी। और वो भी नहीं जानती थी कि रज़िया, जिसके दिल में इस वक्त सिर्फ चंद मासूम ख्वाब थे, जल्द ही ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ी होने वाली थी जहाँ एक फ़ैसला उसके आने वाले कई बरसों का रुख तय कर देगा। वक्त खामोश था। गांव वैसा ही था। चंबेली वैसे ही महक रही थी और बाजी सुमैया का चबूतरा अब भी आने वाले दिनों के राज अपने अंदर समेटे हुए था। मगर दो सहेलियों की ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता दो मुख्तलिफ रास्तों पर कदम रख रही थी।